नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छे बधा मजामां? हूँ रविंद्र पटेल मारी यूट्यूब चेनल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों ने आवकारूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, अपने धोरण 10 विषय विज्ञान के जेमां पाठ नंबर 8 सजीवों केवी रीते प्रजनन करे छे एना विषे शीखी रह्या छीए। आ पाठना आगळना लेक्चर में एटले के आ पाठना आगळना विडियो में आपणे अलिंगी प्रजनननो छेल्लो प्रकार बीजाणु सर्जन विषे તેમજ અલિંગી પ્રજનનની મર્યાદા વિશે શીખ્યા હતા। આ ઉપરાંત લિંગી પ્રજનન વિશે પણ આપણે થોડી ઘણી માહિતી પ્રાપ્ત કરી હતી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ લેક્ચરમાં એટલે કે આજના આ વિડીયોમાં આપણે ત્યાંથી આગળ નવા ટોપિક શીખવાના છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપશે। બીજું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો હજુ પણ તમે મારી यूट्यूब ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો આજે જ કરી દેજો, જેથી હું જે તે નવા વિડીયો અપલોડ કરું તેનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ પ્રાપ્ત થઈ જાય અને તમે તે વિડીયોનો લાભ લઈ શકો। આ ઉપરાંત મેં અગાઉ પણ જે વિડીયો અપલોડ કરેલા છે તેનો પણ તમે લાભ લઈ શકો। સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારો આજનો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક આપવાનું પણ ભૂલતા નહીં। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠ નંબર 8 સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે તો આ પાઠમાં હવે આપણે આગળ જઈએ। तो विद्यार्थी मित्रों, अपना माटे एक नवो प्रश्न आवे छे। प्रश्न कंईक आवो छे के लिंगी प्रजनन धरावता सजीवोमां पेढ़ी दर पेढ़ी रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा केवी रीते अचल जळवाय छे। फरीथी प्रश्न कहूं छुं, ध्यान आपजो के लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवोमां पेढ़ी दर पेढ़ी रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा केवी रीते अचल जळवाय छे ते समजावो। तो विद्यार्थी मित्रों, याद राखवानुं के लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवोमां दरेक नवी पेढ़ी में बंने पितृनी डीएनए नकलो संग्रहित थाय छे। फरीथी कहूं छुं, ध्यान आपो के लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवोमां दरेक नवी पेढ़ी में एटले के ज्यारे पितृ पेढ़ीमांथी संततिनुं निर्माण थाय तो अहींया संतति ए नवी पेढ़ी बने। तो दरेक नवी पेढ़ी में बंने पितृनी डीएनए नकलो, बंने पितृ एटले याद राखवानुं नर अने मादा, तो आ बंने पितृनी डीएनए नकलो संग्रहित थाय छे। तेथी दरेक नवी पेढ़ी में डीएनए नी मात्रा पितृ करता बमणी थवी जोईए, परंतु एवुं होतुं नथी। केम नथी होतुं? तो याद राखवानुं के लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवों में प्रजनन कोषों निर्माण करता जे कोषो छे ए अर्धसूत्री विभाजन पामे छे। बराबर? फरीथी कहूं छुं, ध्यान आपो के लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवों में दरेक नवी पेढ़ी में बंने पितृनी डीएनए नकलो संग्रहित थाय छे। तेथी दरेक नवी पेढ़ी में डीएनए नी मात्रा पितृ करता बमणी थवी जोईए, परंतु एवुं होतुं नथी। केम? तो कारण के लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवों में प्रजनन कोषों निर्माण करता जे कोषो छे ते अर्धसूत्री विभाजन पामे छे अने तेने कारणे रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा अर्धी थाय छे। बराबर? लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवों में प्रजनन कोषों निर्माण करता जे कोषो छे ते अर्धसूत्री विभाजन पामे छे अने तेने कारणे रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा अर्धी थाय छे। आम रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा अर्धी होय तेवा बे पितृना एटले के एक नर अने एक मादा, तो एम बे पितृना जनन कोषो प्रजनन दरमियान संयुग्मन पामे त्यारे फलितांड बने छे, एटले के फलितांडनुं निर्माण थाय छे अने संततिमां रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा पितृ जेटली ज पुनःस्थापित थाय छे। फरीथी कहूं छुं, ध्यान आपो के आम रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा अर्धी होय तेवा बे पितृना एटले के एक नर अने एक मादा एम बे पितृना जनन कोषो प्रजनन दरमियान संयुग्मन पामे त्यारे फलितांड बने छे, एटले के फलितांडनुं निर्माण थाय छे अने संततिमां रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा पितृ जेटली ज पुनःस्थापित थती होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते लिंगी प्रजनन दर्शावता सजीवों में पेढ़ी दर पेढ़ी रंगसूत्रोनी संख्या अने डीएनए नी मात्रा अचल जळवाती होय छे। ચાલો આગળ જઈશું તો હવે નવો ટોપિક આવે છે પ્રજનન કોષના પ્રકાર।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું, પ્રજનન કોષના પ્રકાર બે છે. કેટલા છે? તો પ્રજનન કોષના પ્રકાર બે છે. એક નર જનન કોષ એટલે કે નર પ્રજનન કોષ, અને બીજો પ્રકાર છે માદા જનન કોષ એટલે કે માદા પ્રજનન કોષ. બરાબર. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે પ્રજનન કોષના પ્રકાર કેટલા? તો યાદ રાખવાનું કે પ્રજનન કોષના પ્રકાર બે. કયા કયા? તો એક નર જનન કોષ એટલે કે નર પ્રજનન કોષ, અને બીજું માદા જનન કોષ એટલે કે માદા પ્રજનન કોષ. ચાલો હવે આ પ્રજનન કોષની લાક્ષણિકતા જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે પ્રજનન કોષો સામાન્ય રીતે અત્યંત સરળ રચના ધરાવતા હોય છે. બંને કોષોમાં આકાર અને કદમાં વિશેષ તફાવત જોવા મળતો નથી. તેઓ સમાન આકારના પણ હોઈ શકે છે. ઉચ્ચ જટિલ સંરચનાવાળા સજીવોમાં પ્રજનન કોષો વિશિષ્ટ પ્રકારના હોય છે કે જેમાં નર જનન કોષ એ નાના અને પ્રચલનશીલ હોય છે કે જેને શુક્રકોષ કહે છે, અને માદા જનન કોષ એ સામાન્ય રીતે મોટા અને પોષક દ્રવ્યો ધરાવતા હોય છે કે જેને અંડકોષ કહે છે. બરાબર. પ્રજનન કોષની લાક્ષણિકતા ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે પ્રજનન કોષો સામાન્ય રીતે અત્યંત સરળ રચના ધરાવતા હોય છે. બંને કોષોમાં આકાર અને કદમાં વિશેષ તફાવત જોવા મળતો નથી. તેઓ સમાન આકારના પણ હોઈ શકે છે. ઉચ્ચ જટિલ સંરચનાવાળા સજીવોમાં પ્રજનન કોષો વિશિષ્ટ પ્રકારના હોય છે કે જેમાં નર જનન કોષ એ નાના અને પ્રચલનશીલ હોય છે કે જેને શુક્રકોષ કહે છે, જ્યારે માદા જનન કોષ એ મોટા અને પોષક દ્રવ્યો સભર એટલે કે પોષક દ્રવ્યો ધરાવતા હોય છે કે જેને અંડકોષ કહે છે. સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આગળ જઈએ. તો આપણા માટે હવે એક નવો પ્રશ્ન આવે છે. પુષ્પ એટલે શું? પુષ્પના પ્રજનન ભાગો અને તેના આધારે પુષ્પના પ્રકાર સમજાવો. ધ્યાન આપો, પ્રશ્ન ફરીથી કહું છું કે પુષ્પ એટલે શું? પુષ્પના પ્રજનન ભાગો અને તેના આધારે પુષ્પના પ્રકાર સમજાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે પુષ્પની આકૃતિ દર્શાવેલી છે કે જેના આધારે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે સમજીશું. તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે પુષ્પની વ્યાખ્યા જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં મુખ્યત્વે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓમાં આવેલ લિંગી પ્રજનન અંગને પુષ્પ કહે છે. બરાબર. પુષ્પ કોને કહે છે? તો યાદ રાખવાનું કે સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં મુખ્યત્વે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓમાં આવેલ લિંગી પ્રજનન અંગને પુષ્પ કહે છે. બરાબર. હજુ એકવાર કહું છું, ધ્યાન આપો કે સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં મુખ્યત્વે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓમાં જોવા મળતા એટલે કે આવેલા લિંગી પ્રજનન અંગને પુષ્પ કહે છે. ચાલો પુષ્પના ભાગો કયા કયા? તો યાદ રાખવાનું કે વજ્રપત્રો, દલપત્રો, સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર એ પુષ્પના ભાગો છે. બરાબર. ટૂંકા પ્રશ્ન પૂછાય કે પુષ્પના ભાગો કયા કયા? તો યાદ રાખવાનું કે વજ્રપત્રો, દલપત્રો, સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર કે જે પુષ્પના ભાગો છે. ચાલો પ્રજનન અંગોની વાત કરીએ તો પુષ્પમાં આવેલા પ્રજનન અંગો કયા કયા? તો યાદ રાખવાનું સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર એ પુષ્પના પ્રજનન અંગ છે. બરાબર. પુષ્પના પ્રજનન અંગો કયા કયા? તો યાદ રાખવાનું સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર એ પુષ્પના પ્રજનન અંગ છે. ચાલો એમાં પુંકેસર વિશે જોઈએ. તો યાદ રાખવાનું પુંકેસર એ પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ છે. પુંકેસર એ પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ છે કે જે તંતુ અને પરાગાશયનું બનેલું હોય છે. બરાબર. અને આ પરાગાશય દ્વારા પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે પીળા રંગની હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પુષ્પની આકૃતિ દર્શાવેલી છે કે જેમાં આ દલપત્ર છે એટલે આ આખું દલપત્ર છે, આ વજ્રપત્ર છે. બરાબર. અને આ પરાગાશય છે અને આ તંતુ. તો આ પરાગાશય અને તંતુ દ્વારા પુંકેસરની રચના થાય છે એટલે કે પુંકેસર બને છે. બરાબર. એટલે કે પુંકેસર એ આ પરાગાશય અને તંતુનું બનેલું હોય છે. બરાબર. યાદ રાખવાનું કે આ પરાગાશય દ્વારા પરાગરજ ઉત્પન્ન થતી હોય છે અને તે પીળા રંગની હોય છે. ચાલો સ્ત્રીકેસર વિશે જોઈએ. તો યાદ રાખવાનું સ્ત્રીકેસર એ પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે. સ્ત્રીકેસર એ પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે કે જે પુષ્પમાં કેન્દ્રસ્થ ભાગમાં આવેલું હોય છે અને તે 3 ભાગો ધરાવે છે. બરાબર.
स्त्री केसर ए पुष्पनु मादा प्रजनन अंग छे। टूंका प्रश्न पूछाय कि पुष्पनु मादा प्रजनन अंग कयुं, तो याद राखवानुं स्त्री केसर। अने एवुं पूछाय कि पुष्पनु नर प्रजनन अंग कयुं, तो याद राखवानुं के पुंकेसर। चलो तो स्त्री केसर विषे आपणे जोईए छीए। तो स्त्री केसर ए पुष्पनु मादा प्रजनन अंग छे के जे पुष्पमां केंद्रस्थ भागमां आवेलो होय छे अने ते 3 भागो धरावे छे। कया कया? तो एक अंडाशय, बीजू परागवाहिनी अने त्रीजू परागासन। बराबर। स्त्री केसरमां कया कया 3 भागो आवेला होय? तो के अंडाशय, परागवाहिनी अने परागासन। એટલે કે સ્ત્રી કેસર આ 3 ભાગોનું બનેલું હોય છે। બરાબર। આપણે અહીંયા જે પુષ્પની આકૃતિ દર્શાવેલી છે તો એમાં આ પરાગાસન છે, બરાબર, આ પરાગવાહિની છે અને આ છે અંડાશય। બરાબર। તો આ અંડાશય, આ પરાગવાહિની અને પરાગાસન આ 3 ભાગોનું સ્ત્રી કેસર બનેલું હોય છે। બરાબર। એટલે કે સ્ત્રી કેસર આ 3 ભાગો ધરાવે છે। ચાલો અંડાશયની વાત કરીએ તો અંડાશય એ પુષ્પમાં આધાર અથવા તો તલીય પ્રદેશમાં આવેલું હોય છે કે જે ફૂલેલો ભાગ છે। બરાબર। એટલે કે પુષ્પમાં આધાર અથવા તલીય પ્રદેશમાં આવેલ ફૂલેલો ભાગ કે જેને અંડાશય કહે છે। બરાબર। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો આકૃતિ પરથી। તો અહીંયા આપણે આકૃતિમાં અહીં જોઈ શકીએ છીએ આધાર અથવા તો તલીય પ્રદેશ। તો અહીંયા આ તલીય પ્રદેશમાં આ આવેલો આ ફૂલેલો ભાગ, બરાબર, તલીય પ્રદેશમાં આવેલ આ ફૂલેલો ભાગ કે જેને અંડાશય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ચલો પરાગવાહિની તો તે મધ્યમાં આવેલ નલિકામય રચના છે। બરાબર। તો અહીં આપણે પુષ્પમાં આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ। બરાબર। અહીં આપણે પુષ્પની આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ કે આ મધ્યમાં આવેલ એક નલિકા જેવી રચના છે કે જેને પરાગવાહિની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે પરાગવાહિની એ મધ્યમાં આવેલ નલિકા જેવી રચના છે। બરાબર। ત્રીજું પરાગાસનની વાત કરીએ તો પરાગાસન એ પરાગવાહિનીના અગ્રભાગ પર આવેલ ચિકાસયુક્ત ભાગ છે। બરાબર। ચાલો આકૃતિમાં જોઈએ તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ પરાગવાહિની છે કે જેના અગ્રભાગે આવેલ આ ચિકાસયુક્ત ભાગ કે જેને પરાગાસન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આમ પરાગાસન, પરાગવાહિની અને અંડાશય દ્વારા સ્ત્રી કેસર બને છે। બરાબર। તો પરાગાસન વિશે ફરીથી એકવાર કહું છું, ધ્યાન આપો કે આ પરાગવાહિનીના અગ્રભાગે આવેલ ચિકાસયુક્ત ભાગ કે જેને પરાગાસન કહે છે। બરાબર। એટલે કે પરાગાસન ક્યાં આવેલું હોય? તો યાદ રાખવાનું કે પરાગવાહિનીના અગ્રભાગે। તે કેવો ભાગ છે? તો યાદ રાખવાનું કે તે ચિકાસયુક્ત ભાગ છે। બરાબર। ચલો ફરીથી એકવાર કહું છું, ધ્યાન આપો કે પુષ્પમાં પ્રજનન અંગો કયા કયા? તો પ્રજનન અંગોમાં સ્ત્રી કેસર અને પુંકેસરનો સમાવેશ થાય। પુંકેસરની વાત કરીએ તો પુંકેસર એ નર પ્રજનન અંગ છે। બરાબર। પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ કયું છે? તો પુંકેસર, જે તંતુ અને પરાગાશયનું બનેલું હોય છે। એટલે કે આ પરાગાશય અને આ તંતુ, તો પુંકેસર આ બંનેનું બનેલું હોય છે। બરાબર। પરાગાશય દ્વારા પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે પીળા રંગની હોય છે। સ્ત્રી કેસરની વાત કરીએ તો તે પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે જે પુષ્પમાં કેન્દ્રસ્થ ભાગમાં આવેલું હોય છે। બરાબર। અને તે 3 ભાગો ધરાવે છે, જેમાં એક છે અંડાશય, બીજું છે પરાગવાહિની અને ત્રીજું છે પરાગાસન। અંડાશયની વાત કરીએ તો તે પુષ્પમાં આધાર અથવા તો તલીય પ્રદેશમાં આવેલ ફૂલેલો ભાગ છે। બરાબર। પરાગવાહિનીની વાત કરીએ તો તે મધ્યમાં આવેલ નલિકા જેવી રચના છે। પરાગાસનની વાત કરીએ તો પરાગવાહિનીના અગ્રભાગે આવેલ ચિકાસયુક્ત ભાગ કે જેને પરાગાસન કહે છે। યાદ રાખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અંડાશયમાં બીજાંડ એટલે કે અંડક આવેલ હોય છે અને પ્રત્યેક બીજાંડ એટલે કે પ્રત્યેક અંડકમાં એક અંડકોષ હોય છે। બરાબર। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે અંડાશયમાં અંડક એટલે કે બીજાંડ આવેલ હોય છે અને આ પ્રત્યેક અંડક એટલે કે પ્રત્યેક બીજાંડમાં એક અંડકોષ હોય છે। બરાબર। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે અંડાશયમાં બીજાંડ એટલે કે અંડક આવેલ હોય છે અને પ્રત્યેક બીજાંડ એટલે કે પ્રત્યેક અંડકમાં એક અંડકોષ હોય છે। ચાલો હવે પુષ્પના પ્રકાર વિશે જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું, પુષ્પના મુખ્ય 2 પ્રકાર કયા કયા? તો પહેલો પ્રકાર છે એકલિંગી પુષ્પ અને બીજો પ્રકાર છે દ્વિલિંગી પુષ્પ। બરાબર। ચાલો એકલિંગી પુષ્પ વિશે જોઈએ। એકલિંગી પુષ્પ કોને કહે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે જે પુષ્પ પુંકેસર અથવા સ્ત્રી કેસર ધરાવતું હોય
તેવા પુષ્પને એકલિંગી પુષ્પ કહે છે। બરાબર, ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે જે પુષ્પ પુંકેસર અથવા સ્ત્રી કેસર ધરાવતું હોય તેવા પુષ્પને એકલિંગી પુષ્પ કહે છે। દાખલા તરીકે પપૈયું, તરબૂચ। બરાબર, ચાલો દ્વિલિંગી પુષ્પ વિશે જોઈએ। તો દ્વિલિંગી પુષ્પ કોને કહે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે જે પુષ્પ પુંકેસર અને સ્ત્રી કેસર એમ બંને ભાગ ધરાવતું હોય તેવા પુષ્પને દ્વિલિંગી પુષ્પ કહે છે। ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે જે પુષ્પ સ્ત્રી કેસર અને પુંકેસર એમ બંને ભાગ ધરાવતું હોય તેવા પુષ્પને દ્વિલિંગી પુષ્પ કહે છે। દાખલા તરીકે જાસૂદ, ધતુરો, રાય વગેરે। બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ લેક્ચરમાં એટલે કે આજના આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એટલે કે આપણા આવતા લેક્ચરમાં અહીંથી આગળ આપણે નવા ટોપિક લઈશું। થેન્ક યુ।